Hello guys, welcome back to our channel. My name is Abhay Joinbhai. Anandita. So again, we are back with the next part of the movie Tourist Family. Yeah, and this is the third part. Yes. Let's get started. But उससे पहले if you're new to this channel, guys, please do subscribe us and also click on the notification bell. Yes. And also please follow us on Instagram. Yeah, तो चलो शुरू करते हैं. Yes. என்னங்கோ ஆ? இந்தாங்க. ஓ மறந்தே போயிட்டோம் போலாமாப்பா? போகலாம் சார் நான் வரேன் வசந்தி ஒரு உதவி பண்ண முடியுமாம்மா? என்னம்மா ஆயிட்டு? இல்ல என்னைக்குமே காலையில அவர் தான் என்னை எழுப்பி விடுவாரு. இன்னைக்கு என்னன்னு தெரியல, நான் எந்திரிச்சிட்டேன், ஆனா அவர் இன்னும் தூங்கிட்டு தான் இருக்காரு. Oh man. Died or கொஞ்சம் what? கொஞ்சம் வந்து எழுப்பி விடுறியாம்மா? நீங்க எழுப்பி பாத்தீங்களா? ஆனா அவர் தூங்கிட்டு தான் இருப்பாரு. சரிம்மா, வாங்க போய் பார்க்கலாம். நான் போய் பார்த்துட்டு Oh, he's dead. அப்பா அப்பா Oh, he's alive. என்னாச்சு நீ என்னவா பண்றீங்க ஒன்றுமில்ல, அம்மா உங்களை எழுப்ப சொல்லி அனுப்புனாங்க, அவ்வளவுதான். ஓ கொஞ்சம் அசதியா இருந்தது, அப்படியே தூங்கிட்டேன். மணி என்ன? 9 மணி ஆயிட்டு. ஓ கரசியை எழுப்பலன்னு ரொம்ப பயந்துட்டாளா? நல்லா பயந்துட்டாங்க. எங்க இருக்கா? வெளியே தான் இருக்காங்க, போய் பாருங்க. என்ன மங்கையர் கரசி, ரொம்ப பயந்துட்டீங்க போல இருக்கு. Oh man. She died, I think, out of anxiety, out of தூங்கிட்டு tension. கரசி கரசி நான் தூங்கிட்டு தான் இருந்தேன். கரசி 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 Okay. எனக்கு பயமா இருக்கு. எழுந்துரு Got கரசி. heart attack, I guess. Yeah. Oh man. Fear of losing him. Mm. Oof, man. Yeah. What everybody was thinking and Yeah. suddenly what has happened. அழைத்ததே நம் கதையை நினைத்து நான் சொந்தக்காரங்க யாருக்காவது சொல்ல வேணுமோ சார்? யாரும் வரமாட்டாங்க, தொடருதே. ஆனால் அவங்க அப்பா மட்டும் வந்துட்டு இருக்கார். அவங்க அப்பா இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறாரோ சார்? அவர் அப்போவே சொன்னார், இவன் கூட போவ சொந்தக்காரங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, சாவும் போது கூட அனாதை பணமாக தான் சாவேன்னு சொன்னார். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இங்கே வரப்போகிறார். அவர் சொன்னதை உண்மையாகிட்ட பார்த்தீங்களா? உதிரும் இறகின் மௌனம் அதனில் பறவை போகும் தூரம் கரையும் மனதின் ஆழம் அதனில் நமது What people will get right. Just They are people old, and now also now people also are. nobody is What in is connect this? with them, right?
keep on cutting Actually, relationship with them. Actually, people need somebody, right? எங்கே போகிற? அவங்க வேணா இங்கே இருக்க யார்ட்டையும் பழகாமல் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் அவங்களோட சாவு இப்படி இருக்கக்கூடாது சார். இது பறக்கும் நேரம் புதிய வானம் அழைத்ததே. He is doing a lot actually. Yeah, Going each and he's everybody's doing a door, lot. calling everybody. Seriously, At least this end time, calling everybody. end time at least people should come. That's the problem actually. If People don't should be like have- this only, actually, right? That Wherever they you should are have information living about actually, everyone. Yeah, socialize with everybody. everybody. Yes, Right. socialize with everybody. Your life Correct. will be a bit simple as well. Yeah. நம் கதையை நினைத்து We also try to socialize, right? Like, at least in our corridor, the families, in our floor, basically, in our apartment, in which floor we are living, we just try to socialize with everybody. I have a lot of friends. Talking with people, Yeah. Preparing something and provide to them. Right. Whenever you meet somebody, either in the lift or somewhere, just give a smile. That's That's give a what is- smile and that's a- greet. That's it. Correct. That's connect you. It was very unfortunate, this kind of death. True. Her father. Mm. ஆகும் நேரம் நினைக்க தோன்றுதே. சிறிய மனதும் பெரியதாகும் அன்பு கூடும் Everybody is here. பெரிய வலி She's not going like an orphan. Correct. போது கண்கள் சிந்தும் துளி தெரியும் இந்த வாழ்வின் அழகு. இறகே This is life actually. Mm. Whoever born in this world, they have to live at some or the other day. தம்பி சார் புரிஞ்சுக்கோங்க சார் யாருமே இல்ல சார் ப்ளீஸ் சார் 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 என் தம்பி சார் சார் ப்ளீஸ் சார் சார் டேய் தம்பி ஒரு வாழ்க்கைன்றது அவ்வளோதானே. எங்கே அவர் செத்து போயிட்டாருன்ற பயத்தில் அந்த அம்மாவும் செத்து போயிட்டாங்களேண்டா. யோசிச்சு பாரு, அவங்கள எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்திருப்பாங்கன்னு. வாழ்ந்தால் எப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழணும். Nidhu. தண்ணி குடிக்க போறேம்மா. என்ன பிரச்சனை சார்? சார் என் தம்பியை காணும் சார். கண்டுபிடிச்சி கொடுக்க சொன்னால் கேஸ் எடுத்துக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க சார். எடுத்துக்க முடியாதுன்னு சொன்னாங்களா? ஆமாம் சார். நானும் டெய்லி இங்கே வரேன் சார். என்னை விட்டு அவனுக்கு வேறு யாருமே இல்லை சார். நான் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன் சார். அவன் இரு, அழாத, கண்டுபிடிச்சிடலாம். இந்தா தண்ணி குடி. சரி, தம்பியை பற்றி டீட்டெயில் சொல்லு. பார்க்க எப்படி இருப்பான்? நல்லா க்யூட்டாக இருப்பான் சார். நல்லா வெள்ளையாக இருப்பான்னு சொல்ல வந்தேன் சார். பெரிய மூக்கு இருக்கும். அப்புறம் ரெட் கலர் காலர் போட்டிருப்பான். அப்புறம் வால்க்கும் நல்லா புசு புசுன்னு இருக்கும் சார். What? வாலா? ஆமாம், வால் தான் சார். நாயை பற்றி பேசுறியா? சார் நாய்கெல்லாம் சொல்லாதீங்க சார், என் தம்பி சார். Seriously. நான் விளையாடியா நீ? சார் மனுஷன் மட்டும் தான் ஃபீல் பண்ணுமா? நாய்க்கெல்லாம் ஃபீல் பண்ணக்கூடாதா? பேசின பல்லையெல்லாம் தட்டி விட்டுருவேன். Story as well. அவன் So எவ்வளோ after tension that sad moment, they Yeah. added some comedy Yes. thing. சார் 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 ப்ளீஸ் சார் புரிஞ்சுக்கோங்க சார். நான் எல்லாம் செத்துருவான் சார் அவன். நான் பொறுமையா அடக்கத்துக்குள்ள போயிடு போ. சரிங்க சார், நான் போறேன் சார். ஆனா திரும்ப நீங்க என்ன பணமா தான் பாப்பீங்க. ஒரு நாய்க்காக ஒருத்த செத்தான் தெரிஞ்சாலாச்சும் அப்போவாச்சும் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் புரிஞ்சுப்பீங்களா சார்? நான் ஒரேடியா போறேன் சார். நான் True love. ஒரு நிமிஷம்.
I will அவர் file a என்ன சொல்லுவாருன்னு when I write the நினைக்கிறீங்க? complaint. ம். யார் ரிச்சர்ட் சாரா? ம். தெரியல. நாயோட பேரு ரஸ்டி சார். அடையாளம்? அதான் சொல்லணும் சார், புசு புசு. டேய், எல்லா நாயோட வாலும் புசு புசு தான் இருக்கும். வேற சொல்லு. அவன் ரெட் கலர் காலர்ல பிளாக் கலர் ஆட்டின் போட்டிருக்கோம் சார். ஓஹோ. ரெட் கலர் கலர்ல பிளாக் கலர் ஹாட்டினா? ஆமா சார். கரெக்டா சொல்லு. கடைசியா நான் எங்க காணாம போச்சு? கடைசியா பீச்சில் வாக்கிங் கூட்டிட்டு போயிருந்தேன் சார். அங்கதான் சார் காணாம போயிடுச்சு. Oh, now it's sure that நாயோட போட்டோ actually இருக்கா? they're a small அவர் kid. ஒன்றுமே சொல்லலைன்றீங்கள். அப்போ அடுத்து என்ன? அடுத்து என்னன்னு தெரியல. ஆனால் ஒன்று மட்டும் தெரியும், இனிமே எங்களோட வாழ்க்கையில் எந்த பிரச்சனையும் வராது. This is the problem. This is the problem. Yes. Okay. உள்ள ஜென்னிக்கு என்ன ஆச்சு? ஜெனி ஏன் கத்திக்கிட்டே இருக்க? சார் ரஸ்டி சார். Oh. Now it's your His expression. चूना लग गया इसका. So good movie, guys. अरे, Oh man. ऐसे बेवकूफ बना है. Akash. போதியட்டையா, டேய், ஆல்ரெடி ஓவரா போயிட்டு இதோ பார், என்னை யாரும் கேள்வி கேட்க கூடாதுன்னா பொண்டாட்டி அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு நான் இங்க உட்காந்து குடிச்சிட்டு இருக்கேன். ம். ம். ஏதோ என்ன பண்ணிப்பேன்டா. ஆனா ஆம்பளை நான் என்கிட்ட பொம்பளை நாயின்னு சொல்லி ஏமாத்தணும் பாரு. கண்டிப்பா. அந்த நாயை நீ தூக்கி வச்சிட்டு இருந்தல்ல, அப்பவே என்னமோ கையில தட்டுப்பட்டுச்சு. அதான் கவனிக்காம விட்டேன். நான் அன்னைக்கு மட்டும் யோசிச்சிருந்தேன்னு வச்சுக்கோயே, கப்புன்னு முடிச்சிட்டு இருப்பேன். என்னத்த? அந்த குடும்பத்தை. ஓ சரி, இப்ப என்ன செய்யலான்றீங்க? என்ன ஏமாத்தின அந்த குடும்பத்தை சும்மா ஒண்ணுமா அத்தாடி. Okay. ஓடா நீ தோடுறா. அதுக்காக அவ்வளவு பயப்பட தேவையில்ல. ஆக்சுவலாக அப்படியெல்லாம் நடக்கும்ட்டு நினச்சி பார்க்கல. அதுக்காக சாரியும் கேட்க மாட்டேன். ஏதோ ஒரு வகையில் உனக்கு நல்லா தான் செஞ்சுருக்கேன். ஓ, அதுவும் ஒரு விதத்துல கரெக்டு தான். ஆனா போயும் போயும் அவனுக்காக என்னோட அப்ராட் பிளான்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் பண்ண நினைக்கும் போது தான் செம்ம காண்டாகுது. ம். லண்டன் ஏன் போகையில்? இவனுக்காக தான். ஒரு நாள் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு கண்ணா கசிக்கிட்டே வந்து நின்னான். போக வேணாம்டா. அப்படி சொல்லியிருந்தா கூட பரவாயில்லையே. இவன் வேற மாதிரிலாம் சொன்னான். ம். நீ போ, திரும்ப வரலன்னா கூட பரவாயில்ல, நான் வர உனக்காக, அதுவும் கடல் கடந்து. இப்படி இதே ரியாக்ஷனோட சொன்னான். ம். நானும் யாருடா அவன் நமக்காக இவ்ளோ I ஃபீலிங்கா wanted பேசுறானே. her to go only. சரின்னு இங்கே இருந்துட்டேன். She took it in different way, I guess. இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டியா? என்ன பண்றது, அப்போ அந்த வயசுக்கு இருந்த மெச்சூரிட்டிக்கே அவ்வளவுதான். இதே இப்ப இருக்க பக்குவம் அப்ப இருந்திருந்தா வேற மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணியிருந்திருப்பேன். ஏன்? அப்போ என்ன வயசு? 18. இப்போ இன்னும் 3 மாசத்துல 18 முடிய போகுது. What is this? I'm matured now. ம், ம். In 3 months. குரல். Actually, I have a girlfriend. Who do you think you are? Nitush. It is, sir. So, where is she now?
ஸ்ரீலங்கா. ஸ்ரீலங்காவா? ஆ, உனக்கு எந்த கதையும் தெரியாதுண்ணா. ஸோ நான் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் ஸ்ரீலங்காவில் தான். எல்லாம் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது. ஆனால் இந்த விலைவாசியெல்லாம் ஏறினது தானே. அப்புறம் எல்லாமே கொஞ்சம் கஷ்டமாயிட்டு எங்களோட அப்பாவும் எங்களை போர்டில் இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்துட்டார். எப்படியாச்சும் ஃபேக் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணி இந்தியன் சிட்டிசன் ஆகலாம் வேண்டி தான் எங்களோட அப்பா பிளான் செய்தவர். ஆனால் வர வழியில் போலீஸ்லாம் மாட்டி அப்புறம் எப்படியோ தப்பிச்சு வந்துட்டோம். பிறகு இங்கே வந்து பார்த்தா தான் தெரியுது உங்களோட அப்பாவும் போலீஸுன்ட்டு. அப்புறம் என்ன செய்யறதுன்ட்டு தெரியாமல் கேரளாண்டெல்லாம் போய் சொல்லி அப்படியே உட்காந்துருக்கோம். He told everything. சரி, எனக்கு பசிக்குது, பிறகு பார்க்கலாம். ஒரு நிமிஷம். இதெல்லாம் எந்த நம்பிக்கையில என்கிட்ட சொல்லிட்டு போற? நீ வேற யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டேன்ற நம்பிக்கையில தான். தெரியாம நம்பிட்டானோ? சொல்ல மாட்டேன். There is a saying right in front of her, here and there. என்ன ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. அந்த வேலை எனக்கு தான். அப்படி எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்றீங்க? இத்தனை நாள் ரிச்சர்ட் சார் என்னை பார்த்ததுக்கும் இன்றைக்கு என்னை பார்த்ததுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. அதனால என்ன போக சொல்ல மாட்டார். அப்படியே போ சொல்லிட்டா? அப்படியே போக சொல்லிட்டாருண்டா சந்தோஷமா அடுத்த வேலையை தேடுவேனே தவிர கண்ணை கசக்கிட்டு நிற்க மாட்டேன். Gone. Job gone. விலங்கே இல்லை. 7 நாள் முடிஞ்சிருச்சு. உனக்கு இங்கே வேலை இல்லை. இனிமேல் சத்தியமாக காரில் பாட்டு போட மாட்டேன். இது அதை பற்றி இல்லை. நான் காரை வேகமாக ஓட்டினா இல்லை வேற யார் மேலேயா மோதினா என்ன தப்பு செஞ்சேன்? உனக்கெல்லாம் காரணம் சொல்லணுங்கிற அவசியம் எனக்கு இல்லை. அப்போவே எல்லாரும் சொன்னாங்க நீங்கள் பணத்திமிர் பிடிச்ச மோசமான மனுஷன்ட்டு. நான் நம்பவே. ஆனால் இப்போ நான் பார்த்துட்டேன் நீங்கள் யாருண்டு. அடுத்தவங்க எக்கேடு கெட்டு போனாலும் அதை பற்றி கவலைப்படாத மோசமான ஆள் நீங்கள். வெளியே போவலியா? Didn't got such a family. Ish. Eeh. Oh, the dog is so cute. வசந்தி, நானும் என் ஹஸ்பண்டும் ஃபங்க்ஷன் கிளம்பிட்டு இருக்கோம். கீழே பிளம்பிங் ஒர்க் வேற போயிட்டு இருக்கு. நாங்க வர வரைக்கும் இவ்வளவு கொஞ்சம் பாத்துக்கிறியா? கண்டிப்பா அக்கா, அதுல என்ன இருக்கு, நான் பாத்துக்கிறேன். வா, நான் வரேன் வசந்தி. போயிட்டு வாங்க, பை. நீ இருமா, நான் ஜூஸ் எடுத்துட்டு வரேன். நிது, நிது, கதவை தர. என்னம்மா? மணி 6 ஆயிட்டு, உங்க அப்பா இன்னும் வீட்டுக்கு வரையில. போன் வேற சுவிட்ச் ஆஃப்ல இருக்கு. அந்த ரிச்சர்ட் சார் வீட்டை போய் கொஞ்சம் பாத்துட்டு வா. அவர் என்ன குழந்தையாம்மா? கொஞ்ச நேரத்துல அவரே வந்துருவாரு. அம்மா, உனக்கு என்னடா வேணும்? ஜெனி எல்லா இடத்துலயும் தேடிட்டேனம்மா, அவளை எங்கேயும் காணோம். இங்கதான் எங்கேயாச்சும் இருக்கும்டா. இன்னும் கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்க விடு. I took that dog or what? I don't know. இவ்வளவு நேரம் எங்க போனீங்க? போன் வேற சுவிட்ச் ஆஃப்ல இருக்கு. குடிச்சிருக்கீங்களோ? Oh, I drank today. What is he eating? குடிச்சிருக்கீங்களோன்னு கேட்டேன். Rice or something. All of a sudden. குடிச்சிருக்கேன். I heard that after. இனிமேல் இதை தொட மாட்டேன்னு என் மேல சத்தியம் பண்ணினீங்க. உங்கள்கிட்ட தான் கேட்கிறேன். என்னை வேலையை விட்டு தூக்கிட்டாங்க. போதுமா? The girl is still sitting there. அப்பா, அந்த நாயை நான் வெளியில் திரத்திட்டேன். அது திரும்ப வீட்டுக்கு வராது. தயவு செய்து கடுப்பேத்தாம போ. யார் கிட்ட வெளியே அனுப்பினீங்கள்?
ஏன் நான் யாரை கேட்கணும்? அவன்கிட்ட கேட்கணும். அதை இந்த வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தது, அதுக்கு சோறு போட்டு வளர்த்தது எல்லாமே அவன் தானே. இப்போ அவன்கிட்ட நாயை தொடும்போது அவன்கிட்ட தான் கேட்கணும். அவனுக்கு பிரச்சனைன்றா அவன் தான் கேட்கணும். அவனுக்கு பதில் நீ கேட்கக்கூடாது. ஒருத்தங்க அமைதியாக இருக்காங்கன்றால் அவங்களுக்கு அதில் பிரச்சனை இல்லைன்ற அர்த்தம் இல்லை. சில சமயம் மரியாதை காரணம் அமைதியாக இருப்பாங்க. நான் இருந்த மாதிரி. நிது, என்னடா பிரச்சனை? சொல்லு, என்ன பிரச்சனை? சொல்லுடா, என்னடா பிரச்சனை? நிது நீ எதுவும் பேசாத, உள்ள போ. இதுதான் பிரச்சனை. உங்களுக்கு என்ன தோணுது, யாரை பற்றி யோசிக்காம செய்றீங்கல்ல, அதுதான் பிரச்சனை. இந்த வீடு அம்மா தானே சுத்தம் செய்கிறாங்க. அப்போ இந்த இடத்த இப்படி குப்பை ஆக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்கள பற்றி ஒரு வாட்டி யோசிக்கணும். ஐயோ என்ன செய்றீங்க, விடுங்க. நான் ஐயோ வேண்டாம்மா, வேண்டாம். அதான் சாரே சொல்லிட்டாரு, எனக்கு யாரை பற்றி அக்கறை இல்லைண்டு. என் பொண்டாட்டியை பற்றி அக்கறை இல்லை, என் மூத்த பிள்ளைய பற்றி அக்கறை இல்லை, என் இளைய பிள்ளைய பற்றி அக்கறை இல்லை. என் எனக்கு பொண்ணு இருக்கோ, கீழ் விட்டு பொண்ணுங்க. ஓ, தப்பா எடுத்துக்காதம்மா. மனசு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சா, அதான் இப்படி மதுபானத்தை போட்டுட்டு. தேவையில்லாம ட்ராமா செய்றீங்க. ட்ராமா நான் செய்யறேனா இல்லை நீ செய்யறியாடா? இந்த வீட்டுக்கு வந்து ஒரு வார்த்தை கதைச்ச, ஏன் அப்ப மேல அவ்வளோ கோவம்? அந்த பொண்ணுக்காக அப்பனே வேணாம்னு நினைச்சிட்டல நீ? இல்லை, நான் தெரியாம தான் கேட்குறேன். நீ இவ்வளோ கோவப்படுற அளவுக்கு அப்படி என்னடா செஞ்சேன்? உனக்கு கூட்டு வந்துட்டேன், அவ்வளோதானே? வேற என்ன செஞ்சிருக்கணும்னு சொல்ற? உன்னை அங்கேயே விட்டுட்டு நாங்கள் மட்டும் வந்திருந்தா அப்ப நீ சந்தோஷப்பட்டிருப்பியா? எங்க உன் மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லு. எந்த இடத்துல நீ இருந்திருந்தா உன் பிள்ளைகளை அப்படி விட்டு வந்திருப்பியா? 2 அடியை போட்டாவது கூட்டு வந்திருப்பதானே? அதைத்தானே நானும் செய்தேன். Purposefully due to That is bad very tough for situations. them also. Yes. Leaving Their everything life, behind, bad situation. their country, their everything. உனக்கு மட்டும்தான் இது கஷ்டமா இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கியா? உன்னை விட எனக்கு இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. பிறந்த மண்ணை மக்களை எல்லாத்தையும் விட்டு வந்திருக்கேன். யாருக்காக? Yes, I abandoned everything. இப்ப என்ன பிரச்சனை? நான் தானே உங்களை பிரிச்சேன், நானே உங்களை சேர்த்து வைக்கிறேன். எப்படி என்று எனக்கு தெரியாது, ஆனா சேர்த்து வைப்பேன். போதுமா? உங்களால முடியாது. அவளுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, இன்றைக்கு காலம். என்னடா சொல்ற நிது? Serious? அதாவது எனக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருந்தது, என்னடா இப்படி செஞ்சுட்டோமே என்று. ஆனா இப்போ சுத்தமா இல்லை. என்ன நாங்கள் இங்க வந்து ஒரு 10-15 நாள் இருக்குமா? ஏண்டா வந்த 15 நாளே ஒன்ன மறந்துட்டு அவ கல்யாணமே செய்துட்டு போயிட்டாளடா. போய் இவளுக்காவா நீ ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்க? அவ்வளவுதான். இன்னொரு வார்த்தை கதைச்சிக்கணும், அவ்வளவுதான். என்னடா என்ன இல்ல என்ன? இந்த வீட்டுல நீங்க எதை வேணா கதைக்கலாம் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களோ? எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிட் இருக்கு. இதான் உங்களோட லிமிட். எந்த பர்சனல் லைஃப் பத்தி பேசுறதுக்கு நான் உங்களுக்கு எந்த ரைட்ஸும் கொடுக்கல. இல்ல நான் தெரியாம தான் கேட்கிறேன். உங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு இருந்து அவ காதலிக்கிறவன் சொல்லாம கொள்ளாம வேற நாட்டுக்கு ஓடி போயிட்டான்னுட்டா திரும்ப வரட்டும் காத்திருப்பீங்களோ? அடிய போட்டாவது கட்டி கொடுப்பீங்களோ தானே? அதான் அவங்களுக்கு செஞ்சிருப்பாங்க. கட்டாயத்துக்காக கல்யாணம் பண்ணிருப்பாட தவிர நிச்சயமா சந்தோஷமா கல்யாணம் பண்ணிருக்க மாட்டான். அப்புறம் நடுவில் ஏதோ சொன்னீங்களே, அவளை பிரிஞ்சதுனால உங்க மேல கோபமா இருக்கேன்னுட்டு. நான் கோபமா தான் இருக்கேன், ஆனா அதுக்கு காரணம் அவ இல்லை. சின்ன வயசுலேருந்து நீங்க என்ன எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தீங்க. உங்களுக்கு திரும்ப என்னடா செய்ய போறேன்னு நினைச்சாலும் எனக்கு அவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கும். பரவாயில்ல, இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல எனக்கு கேம்பஸ் இன்டர்வியூல எப்படியாச்சும் வேலை கிடைச்சிரும். அதுக்கப்புறம் இந்த மனுஷனை உட்கார வச்சு நல்லா பார்த்துக்கலாம்னு நான் காத்திருந்தப்போ நீங்க கூட்டிட்டு வந்து அது எதுவுமே நடக்க விடாம செஞ்சீங்க பாருங்க. அதனாலதான் எனக்கு உங்க மேல கோவம். நீங்க உழைச்சு சம்பாதிச்ச காசுல நான் படிச்சு வாங்குற டிகிரிக்கு இங்க வேல்யூ போச்சு பாருங்க. அதனாலதான் எனக்கு உங்க மேல கோவம்.
நீங்க தினம் வேலைக்கு போய் அந்த காரை துறைக்கிறது For him பார்க்கும் also, it's very tough. ஏன்னா நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண Studied முடியாதுன்னு there தோணும் and he's doing அப்ப nothing here. வரும்பா எனக்கு உங்க மேல All the childhood time and everything is spent, and then here he is doing nothing. At least he's feeling that. Yeah. He's feeling for his dad at least. Correct. Seriously, he studied in college, right? What about his degrees? That's what he is saying. How he will be starting off here in this new Correct. country? It's not Because an easy task, right? You need to prove, right? He can't just show for now, I think. Yeah. He can't show that he has studied in Sri Lanka and No, all. he cannot. And everything is from here. He just need But, to do that kind of started job only people where will no think educational documents should be required, right? That kind of job only should do. That's what Now. his life is. His life is hell only, yeah. Only, yes. Okay. So he was caring about a father. Everything is happening in front of some outsider. Yeah. That is also actually not good. This, well, She also is witnessing what has gone through, like what they have gone through. உனக்கு அப்பா மேல கோவம் இல்லையடா? இல்லப்பா. போ. He lost the job also. அம்மாடி கொஞ்சம் மெதுவா கூப்பிட. ஓகே. ஆனா மத்த பெடியில போல எந்த பிள்ளை இல்ல. நிது எப்பவும் சாப்பாட்டு விஷயத்துல கோத்த காட்டவே மாட்டான். நீங்க கஷ்டப்பட்டு சமைச்சிக்கிட்டு தான் சாப்பிட வந்தேன். எழுப்பி போயிடுவேன் பாருங்க. டேய் அம்மா நிஜமா தான் சொல்றேன். சரி சரி நான் கதை கேளு, நீ சாப்பிடு. mother is like that actually. Mothers are like that. நேத்து அப்பாவை மன்னிச்சிடடா. அப்பாட்ட நீ கதைக்காதது என்னால் தாங்க முடியலடா. அதான் ஏதேதோ தப்பாக கதைச்சிட்டேன். உனக்கு இது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும், அதை விட அந்த பெட்டைக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும். என்னை மன்னிச்சிடடா. அப்பா ஃபீல் பண்ணாதீங்க, எனக்கு எந்த கோபமும் இல்லை. அப்புறம் என்னையும் மன்னிச்சிடுங்க. நானும் ஏதோ கோவத்தில் மரியாதை இல்லாமல் கதைச்சிட்டேன். அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைடா, நீ சாப்பிடு. Okay. Okay. So I think like a very emotional touch also for them now. Scenes we have seen in this part. Yeah, right? so it's not easy to leave everything behind and starting off a new life. But this is what is happening. Like we can see everything. It's very. We can like think that it's very easy. Nothing big deal. They are just but fleeing in from the the reality, country. But in reality is very a lot tough. of struggle for them also. They Not are only leaving. country, if you are living your own home town Not and country, state also. correct, you are settling City in also. somewhere, right? It's very tough to Very tough. just settle, manage It was everything tough like actually that. for us also to Correct. leave. Our Different area, region, different language, different everything. kind It of was the very food, challenging. but Yeah. to survive you have to do it, right? Yeah. So that's But the I think challenging. it's not that much difficult for them because as per the food or culture, because they are Sri Lankan Tamil. Yes. So their food, their Culture will be habit, I same. think culture is But same problem only. is that But the for this thing guy, is, right, for this guy, he has studied and Yeah. did everything, college and all everything he did in Sri Lanka, and now coming to here and showing that Sri Lankan certificate and getting a This job, one, it will. I don't think it's it not will be possible for It's him, not right? possible So at all. He can here do he has studied, but here he Huh. has to do the job some which is kind doesn't of require any correct certificate. educational qualification Correct. and all, He right? can So do that job only. So his correct. life is hampered, right? yeah,
If he's Right. a studious guy, then Right. Because if you go and apply with your all the certificate from Sri Lanka, then again visa and all thing, it will come into picture, come into and picture, it and doesn't have it those will things, right? not So help. Yeah, correct. So it will not help, but it is create very problem. challenging. Yes, True. and a lot of emotional things we have seen in this part. And So also let's he see has left his girlfriend in Sri Lanka, so that was a heavy thing for him, which right? he is Yes. going through right now. So definitely, like it's a very beautiful family melodrama kind of a movie where a lot True. of things, which middle class family can go Yeah. through. This kind of situation are there when you're the main head of the family is trying to search a job, and he's also aging, and there is a True. young guy who is like sitting and watching his old father to do all of these things. So this is very Right. much heartfelt kind of situation, right? Yes. So yeah, nice movie, guys. We're enjoying it, and True. yeah, that is it for today's video. I hope you have enjoyed our reaction. If you do so, please don't forget to subscribe, guys, and also press click on the like button to like this video and share this video with your friends and family. See you in the next video. Till then, bye. Bye.